नमस्कार आपण को मोर शुभ संध्या आ ता सहित मोर चैनल भानी क्रिएशन को पुणी थे स्वागत। आज मोर एक क्षुद्र गल्पर रचना जोटा को मु आपण सामने पढ़ी शुणा आसी से गल्पर शीर्षक मुझे विदेशिनी। चलतु शुणा विदेशिनी। विदेशिनी बहु आमर विदेश आसी विदेशिनी बहु आमर विदेश आसी स्वदेश रे एते भल झील मिली था केउठी तार चालीचलन वेशभूषा स्वभाव संस्कार सबू नियारा हेले भी पुआ आमर बेस खुशी रे अच्छी उच्च शिक्षिता रोजगारिया बहु आमर ओडिया भाषा न शिखिले कौन है इंग्रेजी रे भल दीपद कथा भी होची देखा जेमिति सुंदर व्यवहार गुणग्राम भी बहुत भल तार कथबार्तार सत्य जमी महू झरी पड़ुछि देखिले पेट पूरी जाउछि केउ जन्मरे की पुण्य करिथिलु के जानी आज एमिति लक्ष्मी प्रतिमा भली बहुटे पाइछु। पुआ आमर विदेश रही पाठ पढ़ुला बेले ता सहित देखा साक्षात आउ परे परे प्रेम संपर्क एका संगे रहिबा खाइबा बुलाबुली करिया परे दुहे दुही को बेस भल भाव चिन्हि पाथिले सेइथिपई तो आउ काल विलंब न करी कोर्ट मैरेज करी पुआ आमर बोहू को धरी घर को चली आसला आउ रीतिनीति रे बाहागर कौन बा करिथांतु अजथा गुड़ाए खर्च होइथांता बाहागर रोषणी साजसज्जा ब्राह्मण दक्षिणा व्यवहार एमती केते कौन सेथिपई मे फेयर होटेल रे बंधु बांधव साई भाई और किछि सांगसाथी को डाकी भोजी भात रे आप्यायित करिथिलु। अतिथि सत्कार बेस धूमधाम रे होई गला। एकथा मु कहूनी आज्ञा 5 वर्ष तले हावड़ापुरी एक्सप्रेस रे महापात्रों सहित परिचय हुए भारी मेलापी स्वभाव लोक से एमिति कथा प्रसंग रे घर परिवार विषय रे वार्तालाप चली थाए तांको स्त्री भी सांगरे थांती से मध्य मझिरे मझिरे कथारे ताल देउथांती उभय बेस खुशी जना पड़थांती एकथा सीए कहते किसी समय नीरवता पर तांकर स्त्री कहती देखंतु आज्ञा पर झील को निजर करवाटा होची सबुठ बड़ कथा ता छड़ा पुअर खुशी तो सबू बाप माँ चाहती बास सबुदिन एमती खुशी रही था एतिकी कालिया पाखे प्रार्थना समयटा खूब भलरे भलरे कटि जाइथिला धीरे धीरे यात्रा शेष हो आसिला से माने तांको रास्तारे आ मु मो रास्तार यात्री हो सारिथिलु मने मने भगवान को धन्यवाद देउथिली कारण जीवन रे भल लोकों संस्पर्श रे आसीबा भगवान वरदान बोली मु भावे सेई स्वल्प समय भावर आदान प्रदान परे आमे परस्पर सहित एते निजर हो जाइथिलु जे लागुथाए सते जेमती ए संपर्क बहुत निबिड़ और दीर्घ दिनर एते सुंदर परिवार व्यवहार चिंताधारा और आंतरिकता सतरे एमिति भी लोक आम गहन अच्छा एते आभिजात्य संपन्न परिवार हेले भी मनरे सेमिति किछि अहम भाव न थाए ए भितरे अनेक वर्ष बीती जाइए ए भितरे अनेक वर्ष बीती जाइए प्रथमे प्रथमे दूरभाष जरिया रे भावर आदान प्रदान होता है किंतु हठात कौन है कि जानी तांको सहित जोगाजोग संभव रही पारानी एदर स्विच ऑफ आउट ऑफ सर्विस बा नेटवर्क इश्यू नहीं भारी दुख लगुए आ मनरे अफसोस मध्य भावुए तांको सहित आउ थे देखा हुआ कि केमिति अच्छी के जानी हुए तो पुओ बहु नाती नातुणी सहित विदेश रे जाई बेस खुशीबास समय काटुथे बेले बेले गुड़ाई पाप चिंता भी मन को मोर भाराक्रांत कर पकाए कारण सेतबेले से दुई जन प्राय बयसर सायन पहुँची सारी से जहा एमती थरे हावड़ारू भुवनेश्वर आसवा बेले से एका कंपार्टमेंट रे जड़े वृद्ध को बसी देखा पाए रुग्ण जराजीर्ण शरीर हाथ में आशाबाड़ी सांगरे गोटे छुटिया लगेज हाथ में सुखिला पाउटी आउ पानी बोतलटे दया परवश होई तांको निकटवर्ती होगा चेष्टा करे अथा मुह तांकर ढंका होता है गोटे पुराना साल रे
ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ କାହିଁକି କେଜାଣି ଲାଗୁଥାଏ ଯେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୁଁ କେଉଁଠି ଦେଖିଛି ବୋଲି। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି କୌଣସି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ। 2-3 ପଦ କଥା ପଚାରିଲେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଚୁପଚାପ ହୋଇଯାଉଥାନ୍ତି ସେ। ମନରେ ମୋର ବହୁତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇସାରିଥାଏ। କେଉଁ ବାଟେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଯେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ଭାବି ପାରୁନଥାଏ। ପଚାରିଲି, ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ମିଳିଲା, ଜାଣିନି। ଘର ପରିବାର ବିଷୟରେ ଯେତେ ପଚାରିଲେ ବି କୌଣସି ଉତ୍ତର ମିଳୁନଥାଏ। ହୁଏତ କିଛି କହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ। ମନଟା ମୋର ବହୁତ ବେଶୀ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ଆଉ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ମୁହଁରେ ଚଦର ଘୋଡ଼ାଇ ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଆଉ ତାକୁ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନଥାଏ। ତାପରେ ସେ ଶୋଇଯାଆନ୍ତି ଖୁବ୍ ଏକ ଗହଳ ନିଦରେ। ହଠାତ୍ ଟିଟିର କର୍କଶ ସ୍ୱରରେ ଚମକି ଉଠନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ। ଟିକେଟ୍ ମାଗିବାରୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଥାନ୍ତି, ବାବୁରେ, ମୋ ପାଖରେ ଟିକେଟ୍ ନାହିଁ କି ପଇସା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହା ଶାସ୍ତି ଦେବା କଥା ଦିଅନ୍ତୁ। ଜିଆର୍ପିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବାର ଧମକ ସହିତ ଅନେକ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଚାଲିଥାନ୍ତି ଟିଟି ଜଣକ। ମୋର ସହିବାର ସବୁ ସୀମା ପାର ହୋଇସାରିଥାଏ। ହଠାତ୍ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼େଇ କହିଲି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବୃଦ୍ଧ ଖାଲି ଛଳଛଳ ଆଖିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ମୋତେ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ଟିଟି ଯିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଧୀରେ କହିଲି, ଆପଣଙ୍କର ମନ କଥା ମୋତେ ଖୋଲିକି କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଭଳିଆ, ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। କହିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ହାଲକା ହୋଇଯିବ। ବୃଦ୍ଧ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ କାହିଁକି ଏସବୁ କଲେ? ଏସବୁର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ମୋ ଭାଗ୍ୟ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇସାରିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତାରଣାର ଶିକାର ହୋଇ ମୁଁ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ମୋତେ କୋଳାଗ୍ରତ କରିବ ବୋଲି। କାରଣ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁନି ମୁଁ। ଆଉ ଏ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଅଛି ଯେ କାହା ପାଇଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି? ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ତାଙ୍କର ମନର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଭାଷାର ପରିପ୍ରକାଶ କରିଚାଲିଥାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଏକ ବାଧ୍ୟ ଶିଶୁ ଭଳି ସବୁ ଶୁଣୁଥାଏ। ସେ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସମାଜରେ ତାଙ୍କର ସୁନାମ ଓ ଆଦର ଥିଲା। ସହରର ଉପକଣ୍ଠରେ ପିତ୍ତଳ ପ୍ରସାଦ, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଓ ଆଭିଜାତ୍ୟ ସବୁ ଥିଲା ତାଙ୍କର। ହସିଲା ଖେଳିଲା ପରିବାରଟିଏ ବି। ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ସୁଦୂର କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ସହରରେ ତାର ବିଦେଶିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ସ୍ତ୍ରୀ କିଛି ବର୍ଷ ଆଗରୁ ହାତ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଅଫେରା ରାଇଜକୁ। ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଯେଉଁ ପୁଅକୁ ମଣିଷ କରିଥିଲେ ତାର ଘୃଣ୍ୟ ମାନସିକତା ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ଆଜି ଏହି ଅବସ୍ଥା। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ କଥାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଟାଣି ମୁଁ ପଚାରିଦିଏ, ସାର୍, ଆପଣ ମହାପାତ୍ର ବାବୁ ନୁହନ୍ତି ତ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇ ସେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ଆଉ କୋହ ସମ୍ବରଣ କରି ନପାରି ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହଁ ଦିନେଶ ବାବୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ପରିଚିତ ମହାପାତ୍ର ବାବୁ। ମନେ ମନେ ବହୁତ ଖୋଜିଛି ଆପଣଙ୍କୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ସବୁ ମାଧ୍ୟମ ମୋର କଟି ସାରିଥିଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ଆଖିର ଲୁହକୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିପାରୁନଥାଏ। ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ କହିଲି, ଆଜିଠୁ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ଜୀବନ, ନୂଆ ପରିବାର ଆଉ ବଞ୍ଚିବାର ସବୁ ଖୋରାକ ମୁଁ ଯୋଗାଇ ଦେବି। ମୋ ହୃଦୟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଇ ମାନି ନେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଭାଇର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୋତେ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ମନା କରନ୍ତୁନି। ଟ୍ରେନ୍ର ଗତି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ, ଆଉ ତା ସହିତ ରାତ୍ରିର ବୟସ ବି। ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଯାତ୍ରାର ସମୟ କଟି ଯାଉଥାଏ। କାହା ଆଖିରେ ନିଦ ନଥାଏ। ଚା ଜଳଖିଆଠୁ ନେଇ ଖାଇବା ପିଇବାର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେଇ ସାରିଥାଏ ସେତେବେଳକୁ। ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ମୁହଁରେ ପରିତୃପ୍ତିର ହସ। ଭୋକିଲା ପ୍ରାଣରେ ସତେ ଯେମିତି ନୂଆ ଜୀବନର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ। ସେ ନିଜକୁ ବେଶ୍ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ମନେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଥାଏ କି ଏଭଳି ଏକ ନିରାଶ୍ରୟ ଲୋକର ସାହାରା ବନିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ।
ସେତେବେଳକୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ମୋ ଉପରେ ପୁରାପୁରି ଭରସା ହୋଇସାରିଥାଏ। ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥାଏ, କାରଣ ପୁରୁଣା କ୍ଷତକୁ ଉଖାରିଲେ ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାର ଭୟ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କଥା କହିବା ଜମା ସରୁ ବି ନଥାଏ। ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଅଙ୍ଗେ ନିଭା କାହାଣୀ ସବୁ ବଖାଣି ଚାଲିଥାନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବାଧ୍ୟ ଶିଶୁ ଭଳି ସବୁ ଶୁଣି ଚାଲିଥାଏ। କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଯାହା ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ତାଙ୍କର ବିଦେଶୀ ବୋହୂର କୁଶିକ୍ଷା ଓ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ପଡ଼ି ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ସହିତ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ସଜେଇ ଚାଲିଯାଇଛି ପୁଅ। ତଥାପି ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା, ପୁଅଟା ଆମର ବହୁତ ଭଲ। କେମିତି ଟିକେ ବାଟବଣା ହୋଇଯାଇଛି ସିନା, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିଲେ ସବୁ ବୁଝିପାରିବ। ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଥିଲେ ହେଲା। ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ ତା ଆଖି ଖୋଲିବା ବେଳକୁ ମୋ ଆଖି ହୁଏତ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଇପାରେ, ଠିକ୍ ଯେମିତି ତା ମା ଏ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଦେଲା। ହେଉ, ଠାକୁରେ ତାକୁ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଏସବୁ ଶୁଣି ମୁଁ ଖାଲି ଭାବୁଥାଏ, ସେ ସମୟ ତ ଆଉ ଫେରାଇ ପାରିବିନି, ବରଂ ତାଙ୍କ ଶେଷ ଜୀବନରେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼େଇ କିଛିଟା ପୁଣ୍ୟ କରିପାରିଲେ ହୁଏତ ମୋ ଜୀବନର ସାର୍ଥକ ଲାଭ କରିପାରିବି। ଏ ହେଉଛି ଆଜିର ସମାଜ। ଏ କେମିତିକା ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ଶୋଷଣ ଆମ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କ ଉପରେ, ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଏ ଦୁନିଆର ଆଲୋକ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ନିଜେ ଭୋକ ଉପାସରେ ରହି ସୁଦ୍ଧା ଆମକୁ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ସହିତ ଆମର ନିବିଡ଼ରୁ ନିବିଡ଼ତର ସମ୍ପର୍କ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଏ ଘୃଣ୍ୟ ମାନସିକ, ଏ ଘୃଣ୍ୟ ମନୋଭାବ କାହିଁକି? କ'ଣ ଅଭାବ ରହିଗଲା ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଓ ସଂସ୍କାରରେ? ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେବା ଯାଏ ଆମର ସବୁ ଖୁସି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ। କି ମହାନ ତାଙ୍କର ବଳିଦାନ! ଏଇ ମହାପାତ୍ର ବାବୁଙ୍କ କଥା ଭାବନ୍ତୁ। ପୁଅର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଜମି ବାଡ଼ି ବନ୍ଧା ପକାଇ ପୁଅକୁ ବିଦେଶ ପଠାଇଥିଲେ। ଭାବିଥିଲେ ପୁଅ ମଣିଷ ଭଳି ମଣିଷଟିଏ ହେବ, ବାପ ମା, ସମାଜ ଓ ଦେଶର ନାମ ରୋଶନ କରିବ। ହେଲେ ପୁଅ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ବିଦେଶିନୀ ଝିଅର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଗଲା। କେତେ ଆଶା ଓ ଭରସା କରିନଥିଲେ ସେମାନେ ଯେ ଭଲ ଘର, ଭଲ ପରିବାରରୁ ଝିଅଟିଏ ବୋହୂ କରି ଆଣିବେ, ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଘରକୁ ଯୋଡ଼ି ରଖିବ, ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଟିକେ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବ। କିନ୍ତୁ ହେଲା ଠିକ୍ ଓଲଟା। ପୁଅ ତାଙ୍କର କାହାକୁ ନ ଜଣି ବିବାହ କରି ଘରକୁ ବୋହୂ ନେଇ ଆସିଲା। ସାଇ ଭାଇରେ କେତେ ବଦନାମ ନ ହୋଇଛି ତାଙ୍କର, ତଥାପି ସବୁ ମୁଣ୍ଡପାତି ସହି ନେଇଛନ୍ତି ପୁଅର ଖୁସିରେ ନିଜର ଖୁସି ଦେଖି। ଏମିତି କି ସମୟ ଆସିଲା ଯେ ବାସଭବନକୁ ବିକ୍ରି କରି ଭଡ଼ା ଘରେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ପୁଅ? ବହୁତ ବୁଝାସୁଝା କରି କହିଦେଇଗଲା ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନୂଆ ବଙ୍ଗଳା କିଣି ବିଦେଶକୁ ନେଇଯିବୁ, କିଛି ଦିନ କଥା, ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଏମିତି କେତେ କ'ଣ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ହାତରେ କିଛିଟା ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ଦେଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ପୁଅ ବୋହୂ। କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଥାଏ, ଫୋନ୍ କଲ୍, ପଇସା, ସବୁକିଛି। କିଛି ମାସ ପରେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଖୁସି ଖବର ବି ଜଣାଇଥିଲେ। ଏଣେ ବାପା ମାଙ୍କ ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଥାଏ, କେମିତି ବିଦେଶ ଯିବେ, ପୁଅ ବୋହୂ ନାତିଙ୍କ ଗହଣରେ ସମୟ କାଟିବେ। ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି କାମନା କରି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପ ବି ଜାଳୁଥିଲେ। ହେଲେ ଇଏ କ'ଣ ହେଲା? ଦିନ କେଇଟାରେ ସବୁକିଛି ଓଲଟପାଲଟ ହେଇଗଲା। ପୁଅ ସହିତ ଆଉ କୌଣସି ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ଭବପର ହେଲାନି। କଥାରେ ଅଛି, ଅଭାବେ ସ୍ୱଭାବ ନଷ୍ଟ। ମା ମାନସିକ ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇଗଲା। ଘୋର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତିକଲେ ମହାପାତ୍ର ବୋହୂ। କିଛି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ କିଛି ଦିନ ଯେନ ତେନ ପ୍ରକାରଣ ଚଳିଗଲେ। ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀର ଚିକିତ୍ସା, ଘର ଭଡ଼ା, ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଉଦ୍ଧାର ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଉଦ୍ଧାର ସୁଝି ନ ପାରିବାରୁ ଅପଦସ୍ଥ ହେବା ସହିତ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲାନି। କିଛି ଦିନ ପରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ଅଧିକ ମର୍ମାହତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ସେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ବି ହଜିଗଲା। ତାପରଠୁ ତାଙ୍କର ରହିବା ଖାଇବାର କିଛି ଠିକଣା ନଥାଏ। କେବେ କେବେ ଖାଇବା ମିଳିଯାଏ ତ କେବେ କେବେ ପେଟରେ ଓଦା କନା ପକାଇ ଶୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏଇ ତ ଜୀବନ। ଆଜି ଯେ ରାଜେନ୍ଦ୍ରାସନେ, କାଲି ସେ ଫକୀର। ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ?
ସେ ବିଦେଶୀ ବୋହୂ, ପୁଅ, ଏ ସମାଜ ନା ଏ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା? ଏସବୁର ଉତ୍ତର ଆଜି କାହା ପାଖରେ ବି ନାହିଁ। ରାତି ପାହି ପାହି ଆସୁଥାଏ। ପୂର୍ବାକାଶରେ ସିନ୍ଦୁର ଫାଟି ଯାଇଥାଏ। ନୂତନ ଅରୁଣର ସୁନେଲି ଆଭା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବିଛାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନରେ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମହାପାତ୍ର ବାବୁଙ୍କ ନିଦରୁ ଉଠାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ କହିଲେ। ସେ କିନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଯିବାକୁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର କହୁଥାନ୍ତି, ଦେଖ ଦିନେଶ, ଆଉ ଥରେ ଭାବିନିଅ, ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍ କଥା? ମୋ ପାଇଁ ଯଦି କାହା ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତିର ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ କେବେ ବି କ୍ଷମା କରିପାରିବିନି। ମୋତେ ମୋ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଗଛର ଶୁଖିଲା ପତ୍ରଟି ମୁଁ, କେତେବେଳେ ବି ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବି କହିହେବନି। ପୁଣି ଥରେ ଆଉ କାହା ଉପରେ କାହିଁକି ବୋଝ ହେବି? ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ ମୁଁ। କିଛି ନ କହି ସିଧାସଳଖ ହାତ ଧରି ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଲି। ସେ ବି ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଷ୍ଟେସନ ବାହାରକୁ ଆସି ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଥରେ ଆଖି ବୁଲେଇ ଆଣିଲେ ମହାପାତ୍ରବାବୁ। ସତେ ଯେମିତି ଦୀର୍ଘ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ଏକ ସକାଳର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ ସେ। ଅଟୋ ଧରି ମେହ୍ନାଶାଳ ଅଭିମୁଖେ ମୋର ବାସଭବନକୁ ଯାତ୍ରା କଲୁ। ସେଇଦିନଠାରୁ ସେ ଆମ ପାଖରେ ରୁହନ୍ତି, ଠିକ୍ ପରିବାରର ଏକ ମୁଖିଆ ଭଳି। ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମୋତେ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ। ସତରେ ତାଙ୍କ ଦୁନିଆ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଏଣିକି ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଆମ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ବି ତାଙ୍କୁ ଆପଣେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସୁସ୍ଥ ନିରାମୟ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ କାମନା, ଏହା ହିଁ ମୋର କାମନା। ଧନ୍ୟବାଦ।